அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய கிருபை. வெள்ளி ஜுமா மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் மக்காவில் ஜுமா தொழுகை காபாக்கு பக்கத்திலேயே தொழுகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தஆலா இந்த பாக்கியத்தை தருவானாக என்று துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். துவா செய்யப்படுகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாமே சொல்லுங்கள். ஹஜ்ஜுல் ஃபுக்ராய் வல் மசாக்கின், ஏழையின் ஹஜ்ஜுடைய மாதம், அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை நாள், அதுவும் காபா ஷரீஃபில் ஹரமில் ஒரு பாக்கியம், ஒரு ஜும்மாவுடைய பாயம் கிடைக்குன்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய அவன் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்பதை பற்றி நம்ம அறிய முடிகிறது. அவன் கபூல் செய்து விட்டான், அவன் பொருந்திக்க செய்தான் நம்மளை, அவன் நம்மளை வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து விட்டான். ரஹமத்தை, அவன் அருளை நமக்கு பொழிய வைக்கின்றான், பொழிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய அருகாமையை பாதுகாப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். மாஷா அல்லாஹ், மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்முடைய அனைவருடைய அனைத்து தேவைகளை இந்த ஜும்மாவுடைய ஹரம் ஷரீஃபுடைய பரக்கத்து கொண்டு அல்லாஹ் கபூலாக்கி தருவாயா ரஹ்மானே. அல்லாஹ்வே, நாங்கள் அறிந்து அறியாமல் செய்த பரசிய ரகசியம், சிறிய பெரிய இரவுகளை பகலிலே கூட்டத்தில் தன்மையிலே வேண்டுமென்றும் அறியாமையையும் அறிந்தும் செய்த எல்லா பாவங்களையும் அல்லாஹ்வே நீ பொறுத்து தருவாய் ரஹ்மானே. அல்லாஹ் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து அருள்வாயா. இலா ஹலத் நபி முஸ்தபா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குல்லுஹும் அஜ்மஈன். الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. غفرنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما عملت منه ما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما عملت منه ولم أعلم وأسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول ما فعل أو عمل وأسألك خير ما سألوك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
وأعوذ بك من شر ما استطاعك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أو تعجل عاقبته رشدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لم تعلم، إنك أنت الله أعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت في كتابك منزل أعوذ بك أستجب لكم دعوناك ربنا كما أمرتنا فاغفر لنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما من تطوع خير إن الله شاكر عليم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لم تعلم، إنك أنت الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفني عليه وأنا مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بك من شر وسواس الصدر وسادات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به رياح يا أرحم الراحمين. اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك نعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خالصت وإليك ما حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت ما أعلنت وأنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم واعف وأنت كريم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما بقيتني وارحمني عندك أنت أن أتألف ما لم يعينيني ارزقني حسن النظر فيما رضيت عني يا أرحم الراحمين. السلام عليك أيها السيد الكريم ورسول العظيم والرؤوف الرحيم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الله وعلى آله أهل بيتك الطاعات الطيبين والطاهرين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمنك والعبد والعبدك وأنا عبدك وابن عبدك. أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة. هذا مقام عائد بك من النار برم لحومها وبشرتها على النار إنك أنت غفور رحيم. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب زدني علما وفهما وألهكني من الصالحين. اللهم حبب لي الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسمعا مشكورا وذنبا معفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إيمان بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من خيانة الكفر والشرك والشقاق والنفاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن عين لا تدفع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم اجعله حجا مبرورا ومشيئا مشكورا وذنبا معفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في صدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله புனிதமான ஜுமா அல்ஹம்துலில்லாஹ் முஹர்ரம் மாதத்துடைய கடைசி ஜுமா. முஹர்ரம் மாதம் ஹிஜ்ரி 1477 வருஷம் முஹர்ரம் மாதம் கடைசி ஜுமா. அல்லாஹ்வே காபத்துல்லாவில் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் பக்கத்தில் தொழக்கூடிய பாக்கியம்
நீ கொடுத்ததுக்கு யா அல்லாஹ் உனக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு ஈடில்லை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் நன்றி செலுத்தினாலும் எவ்வளோ நன்றி செலுத்தினாலும் ஈடாகாத ஒரு வரலாறிலே மிக அற்புதமான ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நாளை எங்களுக்கு நீ வழங்கி விட்டாய் ரஹ்மானே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்றி கடனை செலுத்துகிறோம் ரப்பே. இறைவா, எங்களை படைத்த ரப்பே, அதேபோல் எங்களுடைய எல்லா உம்ராக்களையும் யா அல்லாஹ் தவாஃபுகளையும் அல்லாஹ்வை தான தர்மங்களையும் அமல்களையும் சாய்ஹான் அமலாக துவாக்களையும் ஒப்புக்கொள்வாயாக ரஹ்மானே. அல்லாஹ்வே, இது மாதிரி உண்டான ஹஜ்ஜையும் முடிக்கக்கூடிய தௌஃபீக் யா அல்லாஹ் நீ வழங்குவாயாக. எங்களுடைய அனைத்து துவாக்களும் யா அல்லாஹ் நீ ஒப்புக்கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து யா அல்லாஹ் நோயுடைகளை அப்புறப்படுத்தி கடனை இல்லாத நோய் இல்லாத கடனை எல்லாம் நீ அப்புறப்படுத்தி கடன் இல்லாத நோய் இல்லாத கலிமாவை சொல்லி சொர்க்கத்தை பார்த்து இருக்கும் மேலான கண்மை நாயகத்தை பார்த்து உள்ள ஒரு மௌத்தை யா அல்லாஹ் தந்திடுவாயா அஜமானே. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய மனைவி மக்கள் எல்லோருக்கும் பரிபூர்வமான ஈமானை இஸ்லாத்தை கூட ரஹ்மானே. குறிப்பாக ஐவேளை தொழக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவாயா அஜமானே. யா அல்லாஹ், பல லட்சம் மக்களுக்கு இந்த ஜும்மா உரை யா அல்லாஹ் அழகான முறையிலே ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சிறிய ஒரு நாயோ பண்ணியோ ஈச்சையோ எதுவுமே இல்லை ரஹ்மானே. நாய் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட புறா மட்டும்தான் அங்கங்கே இருக்கிறது ரஹ்மானே. அப்படிப்பட்ட தூய்மையான காபத்துல்லாவுடைய ஒரு ரக்காத்தோடு தான் 1,00,000 நன்மை தரக்கூடிய இந்த பூமியை புனிதமான ஒரு பூமியை ஆக்கி வைத்தாய் ரஹ்மானே. அதுவும் பூமியிலே மத்திய பகுதியிலே யா அல்லாஹ் ஆடாமல் அசையாமல் என்பதற்காக வேண்டியே மலை பிரதேசமாக ஒரு மலைகளாக கொண்ட ஒரு ஊராக பாலைவனமாக படைத்தும் ஒரு பறக்கத்து பொருந்தி ஒரு ஜம்ச நீரை கொடுத்து யா அல்லாஹ் பாலைவனத்தை ஒரு சோலைவனமாக மாற்றி அமைத்தாய் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் வருகின்ற பொழுது, ஹாஜரா அம்மா அலைஹிஸ்ஸலாம் வருகின்ற பொழுது ஒரு மனிதமே வாழ முடியாத ஒரு பூமியாக இருந்ததே, இங்கே நாங்கள் எப்படி வாழ்வது என்று கேட்டதற்கு, அஜமானுடைய கட்டளையாக கேட்டதற்கு இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் மௌனமாக தலையை அசைத்தார்களே. அது அப்படியே ஹாஜரா அம்மா நம்முடைய முன்னோரான ஈமான் பொருந்திய தாய் அமைதி காத்து பொறுமை காத்து ஈமானை காத்து அவங்களுடைய உயிருக்கும் மேலான தீனை காற்று தியாகமான ஒரு வாழ்க்கையை அவங்க வரலாறு படைத்தாங்களே. அது கொடுத்த ஒரு புண்ணிய பூமி, அவங்களுக்கு கிடைத்த சபூருக்கு கிடைத்த ஈமானுக்கு கிடைத்த பரிசாக இந்த பூமியை சொர்க்க பூமி ஆக்கிட்டாய் ரஹ்மானே. இது மாதிரி உண்டான பரிபூர்வமான ஈமானை எங்களுக்கும் வழங்கி ஈமானுடைய சுவையை அறியக்கூடிய இபா செய்யக்கூடிய தௌஃபீக்கு வழங்குவாயாக யஜமானே. ஏராளமான மக்கள் யா அல்லாஹ் துவா செய்ய சொல்லியிருக்கின்றார்கள். மனைவி மக்கள், மக்கத்து ஊட்டார்கள், உறவினர்கள், பெற்றோர்கள், சகோதர சகோதரிகள், ஜமாத்து வாசிகள், தாய்மார்கள், அது மாதிரி எங்களுடைய நண்பர்கள், பள்ளிவாசல் உதவி செஞ்ச அனைத்து மக்கள், பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்காக உதவி செஞ்ச அவங்களுடைய மக்கள், சந்தாதாரர்கள், உணவு தரக்கூடிய அனைவருடைய அனைத்து தேவைகளும் யா அல்லாஹ் புனிதமான இந்த ஜும்மா நாளிலே ஹரம் ஷரீஃபிலே கிடைத்த பாக்கியத்திலும் விவகாரமாக துவாவை ஏற்றுக்கொள்வாயாக ரஹ்மானே. துவா செய்ய சொன்ன எல்லோருடைய அனைத்து துவாக்களும் யா அல்லாஹ் நிச்சயமாக சத்தியமாக நீ கபூல் செய்வார் ரஹ்மானே. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை நாங்கள் துவா செய்கிறோம், ஒருபோதும் தட்டமாட்டா யா அல்லாஹ். துவா கபூலாகக்கூடிய இந்த இடத்திலே நாளிலே சாதாரணமாக ஜும்மாவுடைய நாளிலே பள்ளிவாசல் எந்த பள்ளிவாசல் தான் துவா கபூலாகக்கூடிய நாளாக இருக்கின்ற பொழுது உன்னுடைய இல்லத்துக்கே வந்து விட்டோம். எல்லா நபிமார்களும் கால் பதித்த, லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நபிமார்கள் கால் பதித்த இடத்திலே எங்களுக்கும் கால் பதிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தாய். துவா கபூலாக ஆகிவிடுமா? நிச்சயமாக சத்தியமாக பூரா துவாவும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாய். எல்லா 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட சஹாபா பெருமக்கள்
கால் பதித்து அவங்கள உயிர்களை கொடுத்து தீனை வளர்த்தப்பட்ட இந்த மக்கா நகரத்திலே ரஹ்மானே காபத்துல்லாவுக்கு பக்கத்திலே தொழக்கூடிய பாக்கி தந்தாயா அல்லா ஆயிரம் சுக்ரியாக்கள் செய்வோம் ரஹ்மானே. நான் சலதாரேஸ்வரி உம்மஹாத்துல் மோமினின் 11 மனைவிமார்கள் உலாவி வந்த அவங்கள பக்கம் வீடுகள், ஆயிஷா அம்மாவுடைய வீடு, கதீஜா அம்மாவுடைய அம்மா வீடு, பாத்திமா நாயத்துடைய வீடு எல்லாம் இந்த இடமெல்லாம் நோம்பிலே அவங்கெல்லாம் தொழுத வாழ்க்கையிலே தொழுத துவா செய்த வெற்றி அடைந்த துனியாவுடைய வெற்றியை கொடுத்த ஆகிரத்து வெற்றியை கொடுத்த இந்த பூமி எங்களுக்குமே அல்லா நீட்டி தருவாய் ரஹ்மானே எஜமானே. அல்லாஹ்வே அனைத்து அவுலியா பெருமக்கள் அதை நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களே பல தடவை ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்காங்க, நம்மலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதே அல்லாஹ் தஆலா ஒரு நடந்தே ஹஜ்ஜுக்கு பல தடவை வந்திருக்காங்க, நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அது மாதிரி எல்லா சஹாபாக்கள், எல்லா வலிமாரி இமாம் பெருமக்கள், புகாரி இமாம், முஸ்லிம் இமாம், அபூதாவூத், சாஃபி இமாம், அபூ ஹனீஃபா இமாம், எல்லாம் நம்முடைய இமாம் எல்லாம் கால் பதித்த இந்த இடத்திலே நாங்களும் கால் பதித்து தொழக்கூடிய வாய்ப்பை தந்தாயே எஜமானே. நீ துவா கபூலாக்கி எங்களுடைய அனைத்து உள்ளத்தினுடைய அழுக்கையிலும் போக்கி வைத்து பரிசுத்தப்படுத்தி நீளமான ஆயிரத்திலிருந்து ஆரோக்கியம் தந்து நல்லொரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை தருவாயா, கண்ணியமான வாழ்க்கை தருவாய், இஸ்ஸத்தான வாழ்க்கை தருவாயா. அல்லாஹ்வே ரஹ்மானே எஜமானே, எங்கள் அனைவருடைய துவாக்களும் ஏற்றுக்கொள்வாயா. இந்த ஜும்மாவுடைய நாளில் முதலாவதே வந்து இடம் பிடித்து ஜும்மாவை எதிர்பார்த்து துவா செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ரஹ்மானே. அனைத்து நாடுகளிலிருந்தும் வந்த உம்ரா செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது ஈமான்தாரிகள் ஒன்று குழுவி இருக்கும் துவா செய்கிறோம் ரஹ்மானே. பல லட்சம் மக்கள் உலகத்துடைய பல இடங்களிலும் வந்து ஒன்று சேர்ந்து உம்ரா செய்து கொண்டு, திக்ரு செய்து கொண்டு, தர்மம் செய்து கொண்டு, அமல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மஜ்லிஸ், அற்புதமான மஜ்லிஸ். உலகத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைக்காது, உலகத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் கூடாது, உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ரஹ்மத்துக்குரிய இடம் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லையா அல்லாஹ். அப்படிப்பட்ட ஒரு சொர்க்க பூமி எங்களுக்கு தந்த ரஹ்மானே, துவா கபூலாக்குவாயாக, ஏற்றுக்கொள்வாயாக. எல்லா பிரார்த்தனையும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு ஆரோக்கியம் தந்து, எங்கள் கண் பார்வை சக்தி தந்து, கேள்வி சக்தி தந்து, உடம்புல உள்ள அத்தனை உறுப்புகளும் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறக்கூடிய நல்ல வாழ்க்கையை தந்து, இம்மை மறுமை வெற்றிகரச் செய்து, கலிமாவுடைய வாழ்க்கை தந்து, கலிமாவை சொல்லி பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை பார்த்து இந்த காபத்துல்லாவை பார்த்து வண்ணமே மலக்குமாருடைய சகவாசத்திலே நல்லொரு மௌத்து எங்களுக்கு வழங்கி, கபர் வாழ்க்கையும் வெற்றியாக்கி, மறுமை வாழ்க்கை வெற்றியாக்கி, எங்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு முன்னே இறந்தோன்னு எல்லா கபராவுடைய பாவங்களை மன்னித்து, எங்களுடைய பெற்றோர், ஒட்டாக உறவினர்கள், மல்லாசு கபரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான இங்கே வந்து ஹஜ் செஞ்ச, உம்ரா செஞ்ச நபிமார்கள், வலிமா சித்திகள்லாம் கபரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். உமரை பார்வதி அல்லா, உஸ்மாதி அல்லா, அயதி அல்லா, எல்லா சஹாபா பெருமக்கள், நபிமார்கள், மோமின்கள், முஸ்லீம்கள் எல்லோரும் கபரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவங்களுடைய எல்லா கபரையும் அல்லா அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி அவங்களை எங்கள் எல்லோரையும் ஜன்னாத்துல் ஃபிர்தௌஸிலே சங்கமிக்கும் வாக்கியத்தை தருவானாக. அல்லாஹுவே ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அந்தஸ் ஸமீஉல் அலீம் وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته وجنته وعافيته.